Yüzünde Bukhara Yemin'in Nasrullah Popom'u uruş açıp Uşu Popom memleketi basakını al 42. yılın 5. April'den 18. April'den çeyin Popom'da bulup Madalı Khan'ı öldürüp onun münafıklarını öldürüp Popom Khan'ın cöğetleri ayıp ettirdi. Özünün başkançısı İbrahim Kayal'dı. Parvan açılıp Popom'a kaldır, Popom memleketi cöğetti. Bundan keyin Bukhara Yemin atı olup getirdi. Bu İbrahim Kayal 18. April'de yılda keyin 47. yılda başkanı Tavaş olmağında Popom Khan'da şiranlığı bir tacik kırdılar. Narazı olmak. Yani bu yerde en iyisi Özbek yine tacikler oturup taşınacak olmaktan Allah Yübülös'te korkmamıştır. Hani göçmen kırdılar narazı olup Canlı Han izleşip Allah akıllı Talas'tan şerialını savuşup Talas'ta kırdılar Callavat'ta koşup kırdılar barıp kendine atışıp akırı Yun'un ayağında Topal'da şerialını taklatırsadı. Tavaş olmağında tümdükte Orman Han Uşul Nasrullah Minen Madalı Khan uruşundan napijası Orman Han 47. yılın May ayında Isıgöz'ün Kızıltokoy'da Azıklı balıkçının yanında Kızıltokoy'da Kızıl Giyleri yaptık. Negizden yetmen diyoruz artık Narın, Tüy, Isıgöz'ü aymağa davranında öz alınca bu bir memleket kuralda bir değer götür o şekilde kan götürüyor. Gitme. Andan ki bana Uşul muhammatularını dokumentlerde kanday ettiler. Yani şu dokumentlerde kolu biloda en birinci yol dokument bu. Kırgızlarga birinçileri Boris, izleyicileri, Boris menen ifade ettiren adam 47 söyleyecek. Alman'da orman bölütürü olur. O ormanın bölütürü üstünde gelip malumat alarak 51. yılı yarıda çıkan bir kere. Bunda alıp bir kere var. Karakızda değil. 43. yılga çeyrek Popom'a salıp bile değil. Madalı Khan'ı öldürgenden keyin 42. yıllar. Bu yerdeki başalamlıklar paylanıp Karakızların başkı Isıgöz'ü aynasındaki uruları başkuruları. Özlerin göz tarafını elime istep tanıştı. Bu Orman'ın memleket kokandığını aytadi. Adam deydi. Alab aytdi. Bizim kimge başlayırız деген şutom menen kokonduklardı karakol baş koңурөлөрүндөн чептерин табалап кууп чыгыштı деп. Орыстар bunu 47. yıl yazılады. Ушунга чейин муну эч качан Orman Khan'da тиешеси жок. Элдик көтөрүш деп келет. Элдик көтөрүштү эл жасагандан башка киши деп да. Orman Khan'ın хан көтөргөн жөнүндөгү маалыматын ошол жерде берет. Андан кийинки. Мына андан кийин Талызын деген уездин начальниги болгон ошо киши митинг жасат. Ошол мезгилдеги кыргыздардын күчтүү урман бери сарбагыш Tüydün күнчүгүч тарабында старттардын чептеринен алысыраак болгондуктан алар өздөрүнүн ханын Orman Khan деген хан болгондо Ормонду хан деп жазылат. Даже имели хан Orman деп, который деп заведовал не только сарбагыш. Сарбагыштардан чыгарды дагы саяктар жана бугулар деп берип атат. Бул ушул малдагы түндүк кыргыздар жөнүндөгү маалыматтар Orman'дын хан болгондугу жөнүндө маалымат. Кийинкилерди эми карап көрсөңүздөр. Бул картаны 46 жылда жарыкка чыккан. 1846 жылы. Orman'дын көзү түрүсүндө. Муну неге Топман Радфит деген адам чыгарган? Ал киши Кыргызстанга келген эмес. Бирок ошол малдагы маалыматтардын менен кыргыздарды үчтөрдө катышкан. Мына бойлотуп болгон кандык турат. Ал эми могу жерде Кара Кыргыз кандыгы турат бул жерде. Orman Khan'ı memleketi kartı Kokon Khan'ı kumulamayacağız. Kokon da bırak. Bir yerde Burut Karakırgız da bırak. Uşul kartıda da Kırgızlar'ın Orman Khan'ın memleket bolgonunu 1946 yılı Orman öyle de kartı kartı. Bu malumatı biz sevim geçiyoruz. Bu neymiş? Kartı. Anlayın. Emin, biz böyleler yanıtlar bir ayıttı, genel tarihinen kırmızılar çalışın. Çünkü genel tarihinen kırmızılar çalışın tabi arkamday, büyük başbakanı ki bu büyük başbakanı ki diye malumatlar var. Bırak buna bu yerde beni tuttunuz, orasını, orta asker başlar biri. Jarkan malumatı var, bu yerde usul, genel Kasımov'u talkalarından en başta tutan adam, bana Orman bulgan dedi. Ama ağa
Podполковниктер Чимберликке. Ошондой эле ошол согушка чыккан адамдарга 12 алтын медаль менен сыйлаттырды. Бул жерде главный виновник мекенжик Кенен Касымов мана бул жерде көрсөтүп турат. Андан кийинки сайт көрсөм азамат Ормакан өзүнүн депутаттын делегациясын көрдү. Ошол делегациянын башында Үмөталы Ормонов, баласы Ормонов турган. Ал эми анын мүчөлөрү мына ошол бул жаргар ачыш үчүн докторлор өткөрүп, анын Жантай Атакен Жантай. Булар Үмөталынын жанагы делегациясынын мүчөлөрү болуп калган. Депутаттын башчысы Үмөталы Ормонов турат. Ормондун атынан барган. Ал эми тияк тараптан болсо Казак султандары мына булар Абылайдын туткундары колдошкан. Бул келишим ушундай жерге айтпайт жанагы Бюджет кетти, devlet separatizm кеткен алып келгенде. Бул алдан мурун эле бар болчу. 47 жылдын 27 августунда түзүлгөн. Бийик деталь. Эми ошол жерде ушул жерде ушул кыргыздардын жалпы башчысы экенин ушул орустардын жазганынан көрдүк турат, бирок орустар Ормонду хан деп айтып келген эмес. Аны хан деп каалысы келген эмес. Аны интерпрет Все главный монах Каракызский деп турат. Каракыздардын башкы чоң монахы турат. А бул жерде монахтар мына Үмөталы Ормонов, доктор Сынчал Тукумбай, Айка Салтанов, Байбота Болотов деп туруп, а Ормон болсо баардык кыздар Каракыздардын башчысы деп турат. Алар мемлекеттик хан деп айткандан орустар баш тартты. Кийинки эми ушул Кенесарыбасын жеткенден кийин Кенесарынын балдары Сарысуу деген Казакстан жерине качып баргандан кийин алар Токон хандыгына даттанышкан. Бизге жардам бербесең, бизди каракыздар атабызды өлтүрдү деп анан ошол Ормон ханды башчы билгиси келген мусулман аларга 8000 сыпай берген. Ошол 8000 сыпай менен 47-жылдын күзүндө келип, жана бул жерде эскерилди, Кара Балтанын ар жагындагы Ашпар арасында бүткүл түндүк кыргыздар, угулар, сарбаштар, солтолор, саяктар, челиктер жүрүп, ошол жерде 8000 маршруттан Токон хандын аскерлери эстигесин колдобой талкалап деген маалымат бар. Ошол согуш жөнүндө Ормон хан орустарга иштебизге жазган, кат жазган. Ошого иштебизди бүтүп жиберди. Силер эми мына бутчактарга карата суралданып атсыңар, биз силерге ишенебиз, силер Кенесарыны жеңген эл, аларды да жеңесиңер деп ушул жерде ачык жазылат. Андан кийинки эми мына ушул бул документ Оңуштардын архивдик документи бул жерде ошол Ашкарадагы согуш жөнүндө келип атат. Мына Жантай айтып атат, мен Ормон баты менен биригип, дегеле баардык кара кыргыздар бириктип, анан Токондуктар тапкалап, алар эч кандай жеңишке жетпей кетишти. Андан кийин алар ошол күздө дейт, ошол күздө калган аскерлер жыйнап келип, дагы бизге кол салды, бирок алар мурун өлгөндөрдүн үчүн алабыз, бирок эчке жеткири жок, бирок дагы кол салат деп ушундай кабар угуп атабыз деген кат турат бул жерде. Ошол документ. Андан кийин могу жерде Ормон хан ушул Токон хандыгынан бөлүнүп чыккандан кийин аны Сайраттан Токон хандыгынын турабына бириккен аракет кылышкан өзгөчө мусулман 1851-жылдын күзүндө, күз аягында Олиятага азыркы Тарас жагына 15 сыпай алып. А Ормон хан муну сылгычылар болушунан кийин Токондуктар кыштын күнү болсо эркин алып деп 51-жылдын кышында 52-жылдын 23 мартында Келектен кар жүрөккө чыгып барып, анан ошол жерден орустарга кат жазган. Бул жерде айтылат. Бизге де ушу Иле дарыясын берди, биз сабыйсыбызды берилди. Бул жерден бизде Күнгөй теске, Исыкөлдөгү Күнгөй теске, Исыкөлдөгү борундагы кыргыздарды алып келе алабыз. Андан башка бул жерде өзү көрсөтүп атат, кайсы кыргыздар башталган. Менин карамагымда деп атат. Жумгал Кочкор нарын 7000 төбөдөгү кыргыздын баары келгенге макул деп бул жерде жазылат. Ормондун атынан Ормон хан жалаң эле күй Исыкөл нарын эмес, атташы 7000 төбөгө чейин кыргыздар башталганды көрүп турат. Андан кийин эми Ормондун ушул Илеге сүрүлүп келгенден пайдаланып,
Oruslar özüstü koşu olgan alam dep çetin çörgen alar malumatında 40 ming tükür zorlama başlaydı ki orman koşup biz yarım koşu olmak için. Oşunda orman kana koşul Orusların koşu olağız деген diyorlar. Hemen kalavuna yol çatsan katma dedi. O dedi ormanın sözü var. Biz elimizi ciğerda yalpışlığında geniştirip kançası Rusya'ya tarafı, kançası Taşkent'e başka yeri biliriz. Başka çekten almaklık demek yok koşulan dedi. Beni elge salam, elin yarımı toplandıkları olsa elin yarımı Oruslar'a değil. Oşanın bilgedeki kana sizlere vardayım olur. Bu yerde açıktan açık durumda ormandan Rusya'ya koşulmayı öz altın çalın sakta kılığı ayı hareket eder. Yiyin say. Değil mi? Şundan keyin Oruslar ormanın koşulmay turgan bilgenden keyin atayın tınçları menen agentlerini jiberiп ormanın dolasındagı biylерге Rusya koşuluğa gündöy başlagan jana hareket kılgan. Andan keyin orman жерде ар кандай учактарды жана колхоздор кошуп кеткен кокмуштарды тараптан мына боюнча жаткан Ташкенттиктерде атат. Кыргыздар урусуна чейин өздөрүнө кошконго аракет кылып ормонго алтын менен жабылган аркымак, жандарыкта күмүш менен жабылган аркымактар курулуптур деген ушундай маалыматтар менен кыргыздардын басмалысын тестетип аябай тез аракет кыла башташкан. Андан кийинки эми бул жерде 55-жылдын август айы. Орнокан ушул 55-жылдын апрелдин аягы майдын башында турган болгон. Ошондон кийин биринчи кат буга чейин июлда барган, бул экинчи кат 16 августта. Бугу бийлери эми ал бугуларды жанагы орус агенттери көндүргөн Боронбой ормон менен тууган болуп, ормондун бир тууган кудасы болгон ошол арабастан жанагы тышкы саясаттын курмандыгы болуп ал Россияга өткөндөн кийин ормон ошол өзүнүн кудасын Россиядан баштап турам деген максатта барып, ошол жерден ормон өлүп атат. Ошол жерде ормондун өлгөндүгүн ага казактардын тезек султаны бийлигишип атканын жазып атат. Ормондун уулу тезек султанга барып ушул ормондун өлгөндүгүн айтты эле. Ал бизге бий болуп баштарабыз деп атат. Мына койду дейм башчысы болуп турат. Биз ормон батыр менен бир күнсүз мурдадан урушуп келгенбиз, келешип келгенбиз, жагашып келгенбиз. Рубилис берилиз деп. Эң башчысы биз өзүбүз. Тезектибизге кандай тиешеси бар деп. Кыргыз бир тууган элбиз, бугу менен сабаш бирбиз. Бизге казак кандай эмне үчүн бийлигишип атат деп бул жерде Боронбойдон каттырат да. Мына ушундай мен бул жерде кичинекей рубаттын тармагына карата атайын исчалия документтерди даярдагам. Эгерде ормон жерде алып ишмертилүүгө мындай тартиптик материалдарды алып турса абдан көп майда чүкөсүнөн дал десек болот. Мен бул жерде жалпы элге жана эле бүгүн мен силерге элес калсын дедим. Жана эле ормон жөнүндө жанагындай ооз сөздөр эмес, тарыхый маалыматтардан бар экендигин силерге эскертейин дедим. Негизгиси эми ушул ормондун ордун кыргызстандын бул жагы ормондук эмес. Жанагы Камыяшевдин аябай туура айтты. Бул кыргыз эли 16-жылда бизди жапайы дешкен. Бика каменный кыргыздар деп. Ушул жапайы эмеслер өз алдынча мамлекет тууралуу жөндөмдүү, аң сезимдүү эл экендигибизди көрсөтүш үчүн ошол ормондун ролун алып келиш керек. Мен ушул максатта баяндаманы жасадым. Көңүл бургандарга рахмат.